باب المخفوضات من الأسماء. قال المصنف رحمه الله باب مخفوضات من الأسماء. سلا جر مجرورات مالت مجرورات كاسم جر هونت دمو ينقرأ بيت بوتالاينو جر يميونه مالت. طيب المجرورات المخفوضات 3 أقسام. جر يمنلو نقر ومخفوض من لوكس هوست عينتنا مخفوض بالحروف بحرف جر خفض مهنا له ومخفوض بالإضافة بإضافة جر مهنا له وتابع للمخفوض عندنا دمو بجر يتجررون سم ويم دمو بإضافة يتجررون سم تكتلو السم يميجرر مالتنا هنا تابع لا يتنوال هي قلالنا مالتنا. صفة كهونا مررت بزيد الكون بزيد الفكون العاقلي بالتجرر بما تجرر كالكون زيد يجررون نجر السن بتبعيانة تجررونال مالتنا صفة سلهونا مالتنا. طيب هنا اوريدي كذا في سلاينو ግልጽ ነው የትኛው ነው የሚያስፈልገው ይሄ ሁለቱ ከገባችሁ ያው ታቢዕ ማለት ሁለቱን የሚከተል ማለት ነው فاما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن والى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وبحروف القسم وهي والواو والباء والتاء وبواو رب وبمذ ومنذ الى هذا ማለት ነው طيب ወደ ሸርህ ስንገባ ይሄ እነዚህ ግልጽ ናቸው መቼም ማዕናቸው እንጂ እነዚህን ቃላቶችን መያዝ ነው የሚጀሩትን ማዕናቸው የተለያየ ማዕናዎች ይኖራሉ ዛይዳ ሆነው ሊመጡ ይችላሉ ማዕና የሚይዘው ሊመጡ ይችላሉ እንደ ማዕና الشرح باستقراء وتتبع كلام العربي وجد أن المجرور من الأسماء يأتي على 3 أنواع بصوص عينت يمتال እንግዲህ በአረቦች كلام ላይ ተተብወና استقراء ተከታትለው አይተው ማለት ነው مجرور بحرف جر بحرف الجر يتجرر له ومجرور بالإضافة يتجرر ومجرور لأنه تابع لما قبله مجرور هنا لا يألفون نزي مجرور بالإضافة يتضيفون بحرف جر يتضيفون يمتنمين مالتهم ويجمعها قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سيل هون ومخفوض بالحرف بلونال باسمي اسمي على قال منال ببا حرف جر تجرر مالت كذا ومخفوض بالاضافه سيل دمو اسم الله سنل الله يميل لفظ الجلاله قالوا مجرور باسم بالو اضافه هنا مضاف اليه بمهون تجرر اللفظ مالتنا وتابع للمخفوض سنل دمو الرحمن سنل دمو يا الله سبحانه وتعالى صفتنا يهم صفات موصوف يكتلال موصوف الله يميلو قالنا صفته الرحمن يا الله صفات مندنو الرحمن الرحيم يالونه ስለዚህ الله يميلو قال لفظ الجلاله دمو بإضافة تجرال ስለዚህ ይሄንንም በኢዕራብ ተከትሎ ይጀራል ማለት ነው ይሄም ልክ እንደዛው ማለት ነው በእንደዚህ አይነት መልኩ መخفوضات ይገኛሉ اسم مجرور بحرف جر الباء بحرف الجر الباء با تجرر ولفظ الجلالة اسم مجرور بالمضاف كذلك سلقاكمنو يعني هل بزو كبار አይደለም والرحمن الرحيم ያለው ደግሞ اسمان تابعان لما قبلهما في الجر እነዚህ الرحمن الرحيم የሚለው አላህ የሚለውን የሱ ሲፈት ስለሆነ ሲፈት ደግሞ መውሱፉን ይከተላል መውሱፉ ረፍዕ ከሆነ ረፍዕ ነስብ ከሆነ ነስብ ጀር ከሆነ ጀር ይሆናል ብለናል موصوف بلو مالت يموصف موصف من الله سبحانه وتعالى صفة يا الله سبحانه صفة من دونه كتبلاش الرحمن الرحيم أميلو بلا ندالنا مالتنا لأنهما صفتان للفظ الجلالة ولإيضاح المجرورات نذكرها بعون الله تعالى فيما يأتي بميلو سنايو أولا المجرور بحرف الجر بحرف جر يمجررو سنايو تعرفه هو الاسم الذي يقع بعد حرف من حروف الجر كحرف جروች ውስጥ የሚወድቅ ስም ነው እሱ መጅሩር ይሆናል በሐርፍ ጀሩ ማለት ነው ያሃ ሐርፍ ጀር ማዕና የሚኖረው ዛኢዳ የሚሆን ይጀራል ማለት ነው ايش حكمه الجر بالكسره او ما ناب عنها بكسر ይጀራል ወይም ደግሞ ከስር የሚተካት ለምሳሌ مررت بإبراهيم ነው ማለት بإبراهيمي አንልም ለምን ኒያባ ስለሆነ ማለት ነው የኢብራሂም የሚለው ቃል መጅሩር ስለማይሆን ወይም ደግሞ
መረርቱ ቢአዘይዳን የሚለውን ቃል ረፍዕ በሆነ ጊዜ ነው የምናደርገው። በጀርና በነስብ ጊዜ ደግሞ ዘይደይኒ ስንል ጀርን ተክቶ ይመጣል ማለት ነው። هو الذي أنزل من السماء ሲል ሚን ገብታበታለች حرف جر ገብቶበታል ጀር። ففي الآية الكريمة كلمة السماء የሚለው ቃል مجرور بحرف الجر بمن تجرال وعلامة جرها الكسرة ነው ግልጽ ነው። والضمير المتصل الكاف في لكم ያለው ደግሞ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم ሲል ደግሞ ላም حرف جر ነው አይደለ? ከዚህ የተቀስናት ካፍ ላይ ገባ ضميሩ ላይ ለሁ ለሁማ ለሁም እንላለን አይደለ? እነዛም ይገባሉ። ግን ምንድነው የሚሆኑት እነሱ لكم የሚለው ቃል اسم مجرور بحرف جر اللام لأنه ضمير والضمير لا يدخلها الإعراب فهو مبني في محل جر መቀየር አይገባውም መብንይ ነው። ግን في محل جر እንለዋለን ማለት ነው። ስም ስለሆነ ضمائሮች كلها اسماء ብለናል። እነሱ መብንይ ናቸው አይቀየሩም። ላኪን في محل جر ቦታው ግን የጀር ነው እንላለን ማለት ነው። ይሄን እስከዛሬ ስላየነው ግልጽ ነው። معاني حروف الجر እስኪ የحروف الجر በተወሰነ መልኩ ማዕናቸውን በብዛት የሚመጡት ማዕናቸውን ወይም ደግሞ ቀላል የሆኑ ማዕናቸውን እንይ። ሚን ያለው ومن معانيها الابتداء ጅማሩን የሚጠቁም ከአማርኛው ላይ ከምንለው ማለት ከቤት ምናምን ነው። ወኢላ ደግሞ ሚን معانيها الانتهاء እንግዲህ ሚንና ኢላ ተመሳሳይ ቦታ ብዙ ጊዜ ይመጣሉ። ኢንተሃና ኢብቲዳ ስለሆነ የራሳቸው የተለያየ ማዕናም ይኖራቸዋል ማለት ነው። ከዚህም ውጪ ከሚንም ከኢላም ከኢብቲዳን ከኢንተሃም ውጪ ሌላ ማዕና እንደ ቃሉ አገባብ ይኖረዋል። አልሙሂም ሐርፍ ጀር ናቸው። ኢራባቸው ተመሳሳይ ነው። ማዕናቸውንም ቢለያይም ያው ነው። ويجمعها قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام كمسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. انتهاء ابتداء من المسجد الحرام انتهاء من المسجد الأقصى أي ابتدأ إسراءه محمد صلى الله عليه وسلم. ابتدأ إسراء محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام وانتهى إسراؤه عند المسجد الحرام. ሁለተኛው ማዕና ደግሞ ወዐን ሁለተኛው ቃል ደግሞ ዐን ነው። እንግዲህ ኢላና ሚን ኢንቲሃና ኢብቲዳቸው የመጀመሪያው ማዕናቸው ሌሎችም ማዕና እንደ ቦታ ይመጣል። ወዐን የሚለው ደግሞ ومن معانيها ቶሎ ማለፉ ቀላል ስለሆነ እንዳላሰለቻችሁ ብዬ ነው። وعن ومن معانيها المجاوزة ማለፍን نحو قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم أي يتركها ومن يرغب عن ملة إبراهيم مجاوزة ማለፍን መተውን ማለት ነው። እሱን ማዕና ይዛ ትመጣለች። ከዓን ከዚህም ውጪ ማዕና ይዛ ትመጣለች ማለት ነው። ለምሳሌ ሙጃወዛ ላይ ረመይቱ አኒል ቀውሲ በቀውስ ውስጥ አሳለፍኩ። ይሄ ማሳለፍን ማለፍን የምትጠቁምናት ሌሎችን ማዕና ይዛ ትመጣለች ማለት ነው። ወዐላ ومن معانيها الاستعلاء استعلاء ارتفاع كف مالتن معنا على لا قوله تعالى الرحمن هذا مبتدا ما بال الرحمن على العرش استوى بعرش لا كف على استوى ارتفع أي على العرش على العرش كعرش بلاي استوى كف أي ارتفع كف على ميل. ስለዚህ على بمعنى استعلاء هنا ትመጣለች ማለት ነው። وفي ሁለተኛው ደግሞ في ومن معانيها الظرفية الظرفية ظرف ውስጥ የሚለው ማለት ነው። ظرفية ማለት ظرف ማለት ውስጥ አካቦ የሚይዝ ነገር ማለት ነው። ظرفية ብሎ ማለት طيب እሺ نحو قوله تعالى فيها فاكهة ونخل ورمان أي داخل الجنتين فاكهة ونخل ورمان ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በሷ ውስጥ فيها በጀነት ውስጥ ማለት ነው። ለምሳሌ الماء في الكوز ውሃው ኩዝ ውስጥ ነው ያለው። እቃ ይሄ ውሃ የሚይዘው ምንድነው ኩዝ የሚባለው አማርኛው ላይ ያለው ማለት ነው። ጆግን በሉት ይሄ ማንቆርቆያ ነው። እንደዛ ምን በለው በዛ ውስጥ ነው ያለው የሚለውን ነገር የሚይዝልን ማዕና ነው ማለት ነው። فيها فاكهة ونخل ورمان በሷ በጀነት ውስጥ فاكهة ونخل ورمان
የሚለውን ማዕና በውስጧ የሚለውን ማዕና ዳኺለ አልጀነተይን ማለት ነው። طيب ወሩበ ደግሞ አለች እዚች ጋር እቺ በደንብ ልብ አድርጋችሁ ሩበ የምትለው ቃል ወሚን መዓኒሃ ተቅሊል አው ለተቅሊል በብዛት ትመጣለች፣ ለተክሲርም ትመጣለች። ተቅሊል ማለት ትንሽ ነው እኮ ማዕናው ምንድነው? ስንትና ስንት ከሆነ ብዙ ነው። እንደው ቀላል እኮ ነው ይሄ ነገር መምጣት ብላችሁ የምትጠቀሙት። ለምሳሌ እንደው እንትን ያገኘሁት እኮ ትንሽ ሰው ነው ትላላችሁ። ለምሳሌ እንደው ደግ ሆኖ ያገኘሁት ትንሽ ሰው ነው። እንደው ሌሊት የሚሰግደው ትንሽ ነው እኮ ሌሊት የሚሰግደው ትላለች። ስንት ነው ለዲን ብሎ የሞተው የምትለውን ማዕና ይሄ ሁለቱን ማዕና ይይዛለች። ሩበ ረሚየቲን ለተቅሊል ደግሞ ስትመጣ ተቅሊል ማለት ትንሽ ነው እንደማለት ነው። ትንሽ እኮ ነው ይሄን የሆነው እንደማለት ነው። ሩበ ረሚየቲን ሚን ገይሪ ራሚን ጦረኛ ወርዋሪ ሳይሆን ያን መወርወርን ያገኘ ወደ ማዕናው ስንሄድ አይ ቀድ ዩጀዱ የሚያገኝ ሆነ መን ዩሲቡል ሀደፉን ዓላማውን ሐሳቡን የሚያገኝ በእርግጥ ትንሽ ነው። ወሁወ ገይሩ ራሚን ወሃዛ ቀሊሉን ወእሱ ደግሞ ራሚን ሳይሆን ሳያወረውር ያን ነገር ሳይለፋ እንትን ሳይል ላኪን ምኞቱን ሀደፉን ያገኘ በጣም ትንሽ ነው እንደማለት ነው። አብዛኛው ደግሞ ምንድነው ለፍቶ የሚያገኝ ነው፣ ግን ሀደፉን ትንሽ ሳይለፋ በትንሽ ራሚ ሳይሆን የሚያገኘው ግን ቀሊል ነው እያለ ነው። ስለዚህ እቺ ሩበ ረሚየቲንን ምን አረገችው? ጀር አረገችው። አሁን ይሄ ሩበ ግን ኢዕራብ ሲደረግ ልብ በሉ። ሩበ ሐርፍ ጀር ዛኢድ ነው የምትባለው፣ ሸቢህ ቢዛኢድ ነው የምትባለው። ረሚያ ያለው መጅሩሩም ቢሩበ ወዓለም ጀሪ ከስረቱን ዛሂራ እንዳትሉ ከዛ ውስጥ ተዘቀርቼ ነው እንዳትል። እሺ ሩበ ሐርፍ ጀር ዛኢድ ትጀረዋለች፣ ላኪን ለፍዙን ነው የምትጀረው። ግን ረሚየቲን ያለው ግን ሙብተዳ ነው የሚሆነው። ሙብተዳኡም مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف جر زائد تلوتالاችሁ ማለት ነው። واضح؟ ሙብተዳ ብሎ ነው ኢዕራብ የሚያደርግላችሁ የምታገኙት። እንደ ሩበ ሐርፍ ጀር አይደል እንደ እንዴታ መጅሩሩን ቢል ለምን አላለም እንዳትሉ። ሐርፍ ጀር ሸቢህ ቢዛኢድ ነው የምትባለው። ሐርፍ ጀር አይሰማም እንዴ? አይሰማም? ይሰማል? ይሰማልሽ። ስለዚህ ሩበ ምንድን ነው የምትሏት? ሐርፍ ጀር ሸቢህ ቢዛኢድ። طيب ኢዕራባችሁ ላይ ሌሎቹ እንደነበረው ነው የምታደርጉት። ሚን ሐርፍ ጀር መብንይ አለ ስኩን ሩበ ሐርፍ ጀር ዛኢድ መብንይ አለ الفتح የምትሉት ማለት ነው። ለምን እቺን ሐርፍ ጀር ሸቢህ ቢዛኢድ ትሉና መብንይ አለ الفتح ፊት ምንድነው? ሩበ ረሚየቲን ያለው ረሚያ ያለው ሙብተዳኡ ነው የሚሆነው። መርፉዕ ወዓላመቱ ረፍዒሂ ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف جر زائد. ይቺ ሐርፍ ጀር ዛኢድ ለፍዙን ትጀረዋለች፣ ለፍዙን ቃሉን ማለት ነው። ላኪን በመሐሉ ግን ምንድነው? መሐሉ ረፍዕ ነው፣ መሐሉ ሙብተዳ ነው ማለት ነው። መሐል ተነጋግረና ከዚህ በፊት መሐል ሲባል ይገባቸዋል። በቃ መሐሉ ረፍዕ ሙብተዳ ነው ካልኳችሁ ረፍዕ ነው የሚሆነው። ታዲያ ለምን ተጀረረች? ሐርፍ ጀር ዛኢድ ናት፣ ሸቢህ ቢዛኢድ ናት። ዛኢዳ ትመስላለች የምትጀር ልክ እንደ ሌሎቹ ትጀራለች። ቃሉን ለፍዙን ነው የምትጀረው። ግን መጅሩሯ አታን ልክ እንደ ሌሎቹ አሁን አላ ትጀራለች ከነ ለፍዙ ከነ መጅሩርም ታረጋዋለች። ያኒ መሐሉንም ትጀረዋለች። ይሄ ግን መሐሉን አትጀረውም፣ ለፍዙን ብቻ ነው የምትጀረው ማለት ነው። ቃሉ ስታዩት ረሚየቲን ብላችሁ ነው የምታነቡት። ላኪን ሙብተዳ ብላችሁ ኢዕራብ ታረጋላችሁ። ሙብተዳው መርፉዕ መሐለን መጅሩሩን ለፍዛን ትላላችሁ ማለት ነው። يزور له مجرور محلا لا مجرور لفظا مرفوع محلا محلو بوتو يرفع له لا مبتدا سلالاችሁት ነው ሙብተዳ እኮ ነው የምትሉት
መጅሩሩ ግን ስታዩት ግን ለፍዙ ጀር ነው። አልሙሂም ከጀር ይቆጠራል። ለምን ስለ ቃሉን ስለሚጀረው ማለት። እሺ ሌላኛው ወልባእ ነው። ወሚን መዓኒሃ አሰበብያ ሰበብያ ሆና ትመጣለች። ሌላም ነገር ሆና ትመጣለች። ናሁ ቀውሊ ተዓላ ኡድኹሉል ጀነተ ቢማ ኩንቱም ተዕመሉን አይ ቢሰበቢ ዐመሊኩም በስራችሁ ምክንያት የሚለውን ቃል ሰጠ። ሌሎች ማለት ሰጣለች። ወልካፉ ካፍ ምንለው ደግሞ ሚማዓኒሃ ተሽቢህን ትጠቁማለች። ዛይዳ መሆኗ ትመጣለች። የተለያዩ ማዕና ይዘት ትመጣለች። ዞሮ ዞሮ ስታገኟት ሐርፍ ጀር ናት ማለት ነው። ናሁ ቀውሊ ተዓላ ኡላኢከ ከልአንዓሚ الكاف حرف جر مبني على السكون مبني على الفتح. ايش الانعام مجرور بالكاف والمشركه كسرة صغيرة. واللام ومن معانيها الملك ملك الناتن ليس نو كقول تعالى ولله لا الله نو منو يقطع يمتقسو ملك السماوات والارض. المال لمحمد ገንዘቡ የሙሐመድ ነው ትላላችሁ ምሳሌ وهكذا تقول. ايش ومن حروف الجر ايضا حروف الجر دم አሉ احرف القسم هنا وهي ثلاثه حرف قسم ናቸው መማያ ናቸው ላኪን ይጀራሉ እነሱ الواو والباء والتاء። እዚህ ጋም ልብ በሉ በደንብ እዚህ ጋም ልብ ማለት ያስፈልጋል። ሶስቱን በደንብ መለየትና እሺ طيب ومن معاشي وسميت احرف القسم የተባለበት ምክንያት لانها تدخل على المقسم به የሚማልበት ነገር ላይ ስለሚገቡ ነው። አሁን ቀውሊ ተዓላ አሁን እንግዲህ ዋው ባ እና ታ ሁሉ ጊዜ حروف الجر ለሚሆኑት احرف القسم ሲሆኑ ነው። احرف القسم ሲሆኑ ለምሳሌ ባ احرف القسم ትሆናለች حرف جر ትሆናለች። ዋው ግን حرف አጥፋለች ምናምን ነገር መሐላ ቦታ ላይ ስትመጣ ብቻ ነው حرف جر የምትሆነው። ታም እንደዛው ታን ባገኛችሁ ቁጥር حرف جر ናት እንዳትሉ መሐላ ላይ ስትመጣ ነው። ባ ደግሞ ለብቻዋም حرف جر ትሆናለች ቀሰም መማያ ውስጥ ገብታ ማለት ነው። طيب የሶስቱም እዚህ ጋር ያመጣው ልዩነቱን እንያቸው። ልዩነቱን ስናይ ዋው ከሁሉም አስሉ ማን ነው? ባ ነው። እስቲማሉ ግን ማን ነው የሚበዛው? ባ ዋውና ታ እናርገው። ግልጽ ነው። ባ ብዙ ጊዜ እስቲማሉ በጣም ያለው ይሄ ነው፣ ዋው ነው። እስቲማል ላይ ይሄ ቀሊል ነው። እስቲማል ላይ ብዙ ነው። ይሄ ደግሞ አገባብ ላይ መሐል ላይ መሐሉ የሚበጣበት ቦታ ላይ ብዙ ነው። ለምሳሌ ምን ማለት ይችላልው? ቢላሂ ማለት ይቻላል። እንደገና ምን ማለት ይቻላል? ቢከ ማለት ይቻላል። ያው በሸሪዓ ባይፈቀደም ላኪን ቃሉ ግን ያስጠቅማል ነው። በሁለቱም ቦታ ለፍዝ እስመን ዛሂር ላይ ትገባለች። እስም ዛሂር ላይ ቢላሂ ማለት ይቻላል። ቢከም ማለት ይቻላል በለፍዙ ማለት ነው። ይሄ ضمير ላይ ገባ ማለት ነው። ዋው ደግሞ ማል ላይ ብቻ ነው የሚገባው። እስመን ዛሂር ላይ ብቻ ነው። እስም الظاهر እስመን ዛሂር ማለት አላህ የሚለው ቃል ሊሆን ይችላል። ሌሎች ቃሎች ወላሂ ወልዐስሪ ወሸምሲ ወልቀመሪ ወቲኒ ያለው ወለይሊ ያለው እንዳለ አልዋው ሐርፍ ቀሰም አለይሊ አልዋው ሐርፍ ጀር ቀሰም መብኒ على الفتح ወለይሊ الليل والله ያለው ወሸምሲ ያለው መጅሩሩን وعلى مجري كسرة ظاهرة እንላለን ማለት ነው። እሺ طيب ስለዚህ አሁን ወከ ማለት ግን አይቻልም። ወከ አይቻልም። ቢከ ባዋ ضمير ላይ መግባት ትችላለች። ይሄ ግን እስመን ዛሂር ላይ ብቻ ነው ዋው የሚገባው ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደል? ስለዚህ አሁን ሲሙሉ አብዛኞቹ ምን ብለው ነው የሚለው? ወእሺ ረብ የሚለው ቃል አልካዕባ ما معنى هذا ورب حركه من ላርገው እስቲ ፍርዶስ ዋው አለች حرف قسم ረብ አለ አልካዕባ አለ። ይሄንን حركውን ምን ላርገው? ረብ የሚለው ቃል ባላይ حركውን ምን ላርገው? አልካዕባ ያለው ላይ حركውን ምን ላርገው? ፍርዶስ ብቻ እቺ ዋው ቀሰም ናት። ወረብ ስኩን ያረኩበት ያው ስኩን እንዳይታወቅ ነው። አልካዕባ አንቺ ሐረካ አድርጊበት ስኩን ሲቆም ብቻ ነው ሐረካው ይሄ ነው
በይኝ ረብ ላይ ሐረካውን ይናርገው ካዕባ ላይ ይናርገው ሐረካውን በይኝ ምን አድርጌልሻለሁ ይሄው ሐረቺ ዋው ሐርፍ ቀሰም ናት እሺ ድጋሚ ልጠይቀው ጥያቄውን ላንሳው እሺ ሌላ ማን ነው ሬድዋን ሐረካውን ምን ላድርገው ሐረካውን ምን ላድርገው الواو حرف قسم وحرف جر ايوه احسنت ورب الكعبة احسنت እሺ ከኋላ ለነሳ الكعبة ለምን ጀረርከው كعبتي لمن አልከው ለምን كعبتي የሚለውን ጀረርከው ሬድዋን ለምን ጀረርከው كعبتي የሚለውን መሐሉ ምን ሆኖ ነው ጀረርከው እቺ ነው ጥያቄ ከበዳል አይደለም ተተቦ አይደለም تتبع على ايش رب الكعبة يالكي واون ورب الكعبة واون تونا رب الكعبة هون معنى لام تعال بتبعية على مهونه يا كعبة إضافة أيوة إضافة أنا يا كعبة وجيتا بكعبة وجيتا ملالو من هو الله سبحانه وتعالى سلازي ما مالي تشاء لكم سلازي አብዛኛው ሰው ወረበል ካዕባ ነው የሚለው እኛም በፊት እንል ነበር ወረበል ካዕባ አልዋ ሐርፋቺ ኧረ ሐርፍ ጀርናት ኧረ ተው ወረበል ካዕባ በሉ ደግሞ ወረበል ካዕባ ብትሉ ያ ነገር ያላችሁ ነው የሚመስለው አብዛኛው የተለመደው ወረበል ካዕባ ነው የሚለው አብዛኛው ሰው አይደለም አብዛኛው ሰው ወረበል ካዕባ ነው የሚለው ትተዋታለች ሐርፍ ጀርዋን ማዕና የለውም ወረበል ካዕባ አሁን ምንም ማዕና የለውም ወረበል ካዕባ ምንድነው መሐል ነው ምንድነው እሺ طيب وواو رب نحو قوله تعالى يا عند رب رب هذا البيت لإله قريش الشتاء والصيف فليعبدوا እሺ ምን መሐሉ ምንድነው ረብ የሚለው ቃል ነው ዛሬ فليعبدوا رب هذا البيت ማን ልጠይቅ አሁን አብዱልዓዚዝ እሺ ምን መሐል ላይ ሆኖ ደቆ فليعبدوا رب هذا አሁን ይስናገር ይመጣል ኦሬዲ እንትን ያልኳችሁ ነው እኮ የጠቀምኳችሁ ነው ቀስ ንግግሬ فليعبدوا رب هذا البيت መሐሉ ምንድነው ረብ ያለው ቦታው አብዱልዓዚዝ فليعبدوا رب ያለው መሐሉ ምንድነው የስልክ ጥያቄ አይደለም ራስህ ትመልስ አይዋ احسنت ማሻአላ እንጠይቃችሁ እንደዚህ ቀለል ያለ ጥያቄ ከዚህ በኋላ እንደው ሼም ያሳሳችሁኝ ቶሎ እየመለሳችሁ ትንሽ አቆዩት እንጂ እናንተም እንትን አላችሁት እኮ እሺ ዋው ሩብ ጥሩ ነው ኸይር نحو قوله يا رب واو رب ብለው አይደለ መትን ላይ ምን ለምሳሌ ወለይሊን ከመውጂል ባህሪ አርኻ ሱዱለሁ ይላል ግጥምናት ቆንጆ ግጥምናት ነው እንደምትለኝ ግጥምናት علي بانواع الهموم ليبتلي وليل كموج البحر ارخى صدوله علي بانواع الهموم ليبتلي ስንትና ስንት ሌሊት ነው ከመوج البحر እንደ ባህር ማዕበል ارخى صدوله መጋረጃውን የለቀቀብኝ
علي بني لاي علي انصفات علي بأنواع الهموم ليبتلي الشي إذن وليل سنل أي رب ليل سن رب إيشي واوا ربا تكتاتنا هو يالن እንደዚህ ላድርግላችሁ እቺ ዋዋ ሩበን ተከታይ መጣሽናት ምን ማለት ነው ልክ እንደ ማለት ነው ሩበ ለይሊን ስንትና ስንት ለይል ነው ከሞጂል ባህሪ ልክ እንደ ባህር ማዕበል አርኻሱ ዱለሁ መጋረጃውን ይለቀቀብኝ علي በኔ ላይ بانواع الهموم በተለየ አይነት ጭንቀት ሐሳብ ሊየብተል ሊፈትነኝ አተስቢር ተሰብራላ አትሰብርም ብሎ ሊፈትነኝ ስንትና ስንት ሌሎች ናቸው ይላል ማለት ነው ብዙ ናቸው እንደማለት ነው አይ ሩበ ለይሊን ስንትና ስንት ለይል ማለት فهذبت ሩበ ተጣለች ወናበት الواو منابها واو የማንን ቦታ ተካች የሩበን فخفضت كما تخفض ربا لك ربا እንደምትخفضው واو خفضች ይሄ ማን ቀውል ነው هذا قال قول المصنف تبع للكوفيين ኩፊዮች እንደዚህ ይላሉ ምንድነው የሚሉት ሩበ واو ሩበን ተከታ መጣች ሩበናት የሰራችሁ ይላሉ ወሰሂሁ ሰሂሁ ግን አን الخفض የተገኘው በሩበ ነው المحذوفه لا بالواو በዋው አይደለም ይላሉ ያው ዞሮ ዞሮ እናንተ ኺላፉ እንዳለ ሆኖ ተጀሯል ተልጀርም ተጀሯል በማን የተጀራው እዚህ ጋር ሩበ ተጥሏል ምናምን የሚለው ነገር እንዳለ ሆኖ ተጀሯል ላው ተጀሯል መሐሉ ምድሩ መጅሩር በማን ነው በሩበ ተጥላ አይሩበናት ዋውናት ለውጥ አይመጣም ማዕናው እንዳለ ነው ማለት ነው طيب ومذ ومنذ مذنا منذ يا له ሁለቱም بمعنى واحد وهما يخفضان اسماء الزمان اسماء الزمان جر ያደርጋሉ نحو مثالي ما رأيته عليهتم منذ يومنا እስካሁን ድረስ حاضر ነው እስካሁን ድረስ እስካሁን እስካለንበት ድረስ አላየሁትም ትላላችሁ ወናሁ ሌላም ስራ በሌላም ማዕና ደግሞ ما رأيته አላየሁትም ሙዝ የውሚል ጁሙዓቲ እስከ የውሙል ጁሙዓ ቀን ድረስ ትላላችሁ ይሄ ደግሞ ማዲ እስካለፈ ያለ ማዲ የሚሆን ላለፈው እስከ ባለፈው ጁሙዓ ድረስ እኮ ኺላፉ ምንድነው መሰለ ኺላፉ ከአስል ተነስቶ ነው ኺላፉ አሁን አንኛ መያዝ ያለብን ሩበም ተጀረቹትን በል ዋውም ጀረቹን በል መያዝ ያለብን ይሄ ቃል ተጀሯል አልተጀረም ተጀሯል በማ በሩበን ይችላል በዋውም ይችላል መጆር ነው ወይ ማዕናው ምንድነው የሩበን ማዕናው እኮ እንዳለ ነው ማዕናው ሩበናት ስራዋ ግን አይ ኩፊዮች ሩበ ስለጣለች በቃ ተክተዋለች ይላሉ አይ አልተካችሁም በጀረቹ ያቺ ወደቀችው አናት የሚል ኺላፍ እንጂ ምንም ከመሐልኛ ከተማርነው ጋር አይ ይሄንን መሐሉን አላወቅ ሌላ አዲስ መሐል የለ አዲስ ቦታ የለ አዲስ ረፍዕ የለ አዲስ ነስብ የለ በቃ ምን ናቀው ነው ግልጽ ነው አይደል ስለዚህ ኺላፉ ራሱ ከኛ አثر ለኛ አثر አይመጣም እዚህ ጋር ያለው ኺላፍ አንዳንዱ ኺላፍ ብቻ ነው አثر የሚያመጣው አንዳንዱ ምንም አثر ማለት ይሄ ምንድነው ለኛ የተለየ እንትን የሚል ሰጠን አይደለም ማለት ነው طيب ونحو ما رأيته ايش وهما ايش ቆይ ونحو ما رأيته مذ يوم الجمعة እስከ يوم الجمعة ድረስ አላየሁትም ትላለህ ማለት ነው ወይስ ከዛሬ ድረስ አላየሁትም ትላለህ ወይስ ከጁማዓ እኮ ድረስ አላየሁት እኮ ድረስ እኮ አላየሁትም مذ يوم احد እስከ እሑድ ድረስ እኮ አላየሁትም مذ يوم الاثنين እስከ ሰኞ ድረስ አላየሁትም ነበር ትላለህ ወይም ደግሞ እስካሁን ድረስ አላየሁትም ትላለህ ማለት ነው وهما بمعنى ሁለቱም بمعنى ምንድናቸው في بمعنى في ናቸው እስከ يوم الجمعة ቀን ውስጥ ድረስ ወይም እስካሁን እስካለንበት ቀን ድረስ ውስጥ ድረስ ትላለህ ማለት ነው اذا كان الزمان حاضرا زمان حاضر ከሆነ كما في المثال الاول حاضر ማለት يومنا እስካሁን አሁን ያለንበት ቀን ድረስ ማለት حاضر ማለት አሁን او وبمعنى من ታረጋዋለህ ደግሞ ان كان
ኢን ካነ ዘማኑ ከሆነ ማዲያን ከማ ፊል ሚሳል الثاني። ሁለተኛው ደግሞ እስከ የሚለውን ቃል ትሰጠዋለህ ለሙዝ ትሰጠዋለህ ወይ ለሙንዙ ምን ከሆነ ማዲያን እስከ የውሙል ጁሙዓ ድረስ። ግን ሁለቱም ያው ይመስላል። المهم وبمعنى من إن كان الزمان ماضيا كما في المثال الأول. بمعنى في هنا الحاضر كهنا هنا لنبقى وسط درس على يوتيوب تلعل ويم دمو إذا ሁለትንሽ ይለያያሉ ነታላቸው ወይም بمعنى من ታረጋዋለህ ማዲ ከሆነ ማዲ ማለት ለምሳሌ ዛሬ ያለንበት ምንድነው ጁምዓ አይደለ ለምሳሌ ትናንት ሐሙስ ነው ወይም ደግሞ ሮብ ما رأيته ሙዝ የውሚል ኸሚሲ እስከ ሐሙስ ድረስ ያለፈ ነው። ወይም ደግሞ ምትላለ ዛሬ እስካለንበት ድረስ ደግሞ ከሆነ አሁን እስካለንበት ድረስ ውስጥ አላየሁትም ትላለ። ማዲና ሐዲር የሚለው ማዲ ማለት አንተ ካለበት ቀን በፊት ያሉትን ቀናቶች አንዱን ተወስናለህ። ዛሬ ጁምዓ ከሆነ ኸሚስ ነው ወይ ሮብ ነው ወይ እሁድ ነው ወይ ትላለህ። ሐዲር ከሆነ ደግሞ አሁን ሐዲር ማለት አንተ ያለበት ቀን ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አሁን እስካለበት ቀን ድረስ እንደማለት ነው። ያ ነው። በእነዚህ ማዕና መጣው ይጀራሉ። ይሄን ማዕና ይዘው ማለት ነው። ዋዲህ